ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਖੁਰਾਨਾ 6ਵੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰੂੰਬਲਾ ਔਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5, ਜੋ ਕਿ 6th ਕਲਾਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ। और जो इसकी ग्रामर की बुक है उसका नाम है ज्ञान सरोवर और उसका नंबर 6 है। ध्यान नाल अपनी बुक्स नू परचेज करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होवे तो तुसी कॉल करके मैंने पूछ सकते हो कि किहड़ी बुक लैनी है, ठीक है। उस तो बाद असी चलते हैं अपने इंडैक्स वाले पेज ते, जिन्हों असी तत्करा कहते हैं। तत्करा के अनुसार देखो तुसी 21 लैसन जो ने तुहाडी बुक के अंदर ने। सब तो पहला असी यही बुक पढ़ांगे लिटरेचर वाली करुंबला, जिसका नाम है। इस विच टोटल 21 लैसन ने, जिन्हां विचों 21वां लैसन जो है वो यात्रा है। इस करके ये सिर्फ ASL ਲਈ है। इस करके बाकी साडे लैसन बचे 20। तो इस विचों असी 10 लैसन जो ने वो फर्स्ट टर्म दे विच करांगे। 10 लैसन के अकॉर्डिंग अज असी पहला लैसन पढ़ांगे। पहला लैसन जिसका नाम है बाबा नानक, जो कि एक कविता है और जो लिखी है सुखदेव सिंह गरेवाल ने। तो आओ असी कविता शुरू करते हाँ, पढ़ते हाँ। कविता नूं बड़े ध्यान नाल पढ़ना है, नाल नाल मेरे ते समझना भी है, क्योंकि इस कविता दे विचों एक पैरा आएगा पेपर विच, जिस नाल रिलेटिड 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, जिन्हां दे आंसर जो ने तुसी उसे पैरे विचों लभ के देने ने, ठीक है। तो इस करके असी कविता पढ़ते हाँ। आ देखो बेटा, आ है साडी पहली कविता, जिसका नाम है बाबा नानक। बाबा नानक श्री गुरु नानक देव जी दे ही बारे है। तो श्री गुरु नानक देव जी के बारे सारे जानते ही ने। कौन सी श्री गुरु नानक देव जी? सिख धर्म के पहले गुरु या सिख धर्म के मोढी भी कहा जाता है इन्हों। इस कविता विच कवि ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन ते झात पाई है, यानी एक नज़र फेरी है। वो एक रब्बी दूत बन के इस धरती ते आए थे लोगों का कल्याण किया। 4 उदासियां दौरान उन्होंने भुल्ली भटकी लोकाई नूं सीधे राह पाया। उदासियां मतलब यात्रावां, ठीक है। तो आओ असीं हुण कविता पढ़ते हाँ। कविता नूं बड़े ध्यान नाल सुनना है अते समझण दी कोशिश करनी है। ननकाणे विच सी जम्मिया नानक, घर विच रेहा न थम्मिया नानक। पूरनमाशी दे दिन आया, पापां दा कर दिता सफाया। कालू दे घर जन्म धार के, लंघिया बचपन पशु चार के। नाग ने कीती सिर ते छाया, पढ़ने गया पढ़ा के आया। इन्हां लाइनां दे विच कवि सुखदेव सिंह गरेवाल ने कहा है, ननकाणे विच सी जम्मिया नानक। जम्मिया मतलब उन्हां दा जन्म जो होया ननकाणे विच होया। ननकाणा जो कि अज पाकिस्तान दे विच है। घर विच रेहा न थम्मिया नानक। थम्मिया मतलब रुकिया। उन्हां दा जिवें ही जन्म होया, थोड़े चिर बाद घर बार छड्ड के की है जंगलों में चले गए तो लोगों को नाम जपाण लगे। पूरनमाशी दे दिन आया, यानी कि जिस दिन उन्हां दा जन्म होया उस दिन किहड़ा दिन सीगा? पूर्णमाशी दा। पापां दा कर दिता सफाया, उन्होंने जन्म धार के संसार ते पापां दा नाश कर दिता, सफाया कर दिता। कालू दे घर जन्म धार के, लंघिया बचपन पशु चार के, यानी कि उन्होंने जन्म होया कालू दे घर, यानी कि उन्होंने पिता जी का नाम सी मेहता कालू। उन्होंने घर उन्होंने जन्म होया तो उन्होंने बचपन जो है उन्होंने मझां चरा के जो है अपना बचपन लंघाया। नाग ने कीती सिर ते छाया, पढ़ने गया पढ़ा के आया। एक बारी वो कि एक रुख थले सुते हुए सी ते इन्होंने मूँह ते जो है धुप पै रही सी, तो नाग ने जो है उन्होंने सिर ते की कीती हुई सी, अपने फन नाल छाया की हुई सी। तो जदों पढ़न गए सी मस्जिद दे विच, पहला स्कूल नहीं सी हुंदे, मदरसे हुंदे सी, तो उत्थे पढ़न गए तो इन्हां ने अपने गुरु नूं, जो मुर्शिद सी, जो पढ़ाने वाले सी मौलवी, उन्होंने इहो जे प्रश्न पूछे कि जिन्हां दा जवाब उन्हां कोल भी नहीं सी। इस करके कहा गया है कि पढ़ने गया पढ़ा के आया। अगला पैरा पढ़ते हाँ। भुखियां ताई भोजन कराया, सच्चा सौदा करके आया। यानी कि इन्हों ने एक बारी जो है सौदा करन गए तो रस्ते विच भुखे साधु मिले इन्हों, तो इन्होंने वो सारे पैसे जो है भुखे साधुओं को भोजन करा के खर्च कर दिते। तो घर आके अपने पिता जी ने कहा कि मैं सच्चा सौदा जो है करके आया हाँ। सुल्तानपुर लोधी सी फिर आया, 13 के अन्न वंडाया। वेई नदी च इशनान रचाया, 3 दिनों बाद बाहर आया। सुल्तानपुर लोधी इन्हां दी भैन रहिंदी सी, जिथे इन्हां दे पिता जी ने इन्हां नूं भेजिया सी नौकरी करन लई। तो उत्थे एक मोदी खाने विच इन्हां ने नौकरी की सी, जिथे कि अनाज जो है तोल के देना हुंदा सी। उत्थे इन्हां ने की कीता 13 कह के, यानी सारा अनाज परमात्मा दा कह के ते लोकां विच इंज ही वंड दिता।
ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਚਾਇਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਾਇਆ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪਏ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸੋਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਿਕੇ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਪੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੁਆਇਆ, ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗਾਇਆ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, 2 ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਾਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਪੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੁਆਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੀ ਪੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੇਠ ਦੀ ਪੂੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ। ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਸੁਧਰਾਇਆ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ, ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਇਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲਵਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਇਲਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਆਰਾ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।